السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اکولا سے بول رہا ہوں میں. اکولا سے. کیا نام ہے؟ میرا سلیم الدین ہے. فرماؤ کیا حکم ہے صاحب؟ ہاں. کیا حکم ہے آپ کا؟ اور کیا خیریت ہے سر؟ اللہ کا کرم ہے صاحب, سب ٹھیک چل رہا ہے, کرم ہے اللہ رب العالمین. ہاں, میں فون لگایا تھا آپ کو. اچھا اچھا, ہاں ادھر نماز کیا وہ سو رہا تھا, پھر میں نماز پڑھنے آ گیا بعد میں. ہاں, 2 بار میں بیل بجایا. ہاں وہ نماز شاید تھوڑا پڑھنے دیر میں آرام نماز تھوڑا نماز کبھی دیر ہو جاتی ہے, وہ کئی ہاں بار ہو جاتا ہے. آرام گرام کر رہے ہیں نا, پھر میں نے کاٹ دیا. پھر تمہارا آیا ادھر سے, تو پھر میری دکان ہے تو گراہک آ گئے, تو پھر میں نے اٹھایا نہیں تمہارا. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ, کوئی بات نہیں. پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا. ہاں ہاں, کچھ رہنے نوٹ کرا دو, کچھ پیغام چلا جائے آپ کا بھی چینل پہ اکولا سے, تاکہ امت کے کام آئے. مطلب یہ ہے کہ کچھ فائدہ ہو امت. ہاں, نہیں اصل میں کیا ہے کہ میں ایک سادھارن آدمی ہوں. میں ایک سادھارن ہوں, اپنے کو زیادہ کوئی علم نہیں ہے. کچھ بھی جو دینا ہو دلی دلی ہاں, پیغام دے دو امت کے لیے, کہ بھائی امت کو پیغام پہنچانا ہے بس امت تک. ہاں, اب تمہارے ویڈیو سنتے رہتا میں خالی ٹائم میں, تو چلو کچھ اچھا لگا میرے کو. اب میں نے تو بتایا جو ترجمہ تھانوی صاحب نے کیا ہے, دیوبند والوں نے کیا ہے, وہی فاضل بریلوی کے والد کر رہے ہیں, حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ. ہاں تفسیر علم شاہ میں جلد اول میں وہی ترجمہ کیا ہے, 2 میں بھی وہی کیا ہے, اور کتاب بھی بریلی سے ہی چھپی ہے صاحب, امام احمد رضا اکیڈمی دی. اب یہ کہاں تک جھوٹ بولیں گے, کہاں تک چھپیں گے. اصل میں کیا ہے, ان کے جو عام ہے, عام کی کوئی غلطی نہیں ہے. عوام کو بہت زہر گھول رکھا, بہت زہر. ہاں, ساتھ یہ عام اچھی ہے. یہ ان کے علماء جو ہے, یہ ان کو یہ صحیح چیز کے قریب نہیں ارے ہونے ہم تو دیتے. سمجھتے ہیں صاحب اس دور میں بہادر ملت لیکن اور آپ فخر ہندوستان جو ہے جناب موہن بھاگوت صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی تھی, کہ ہندو بھائیوں سے کہا کہ ہم ہر جگہ باپ کا ساتھ نہیں دیں گے, بابری مسجد میں دے دیا اور جگہ نہیں دیں گے. وہ دیکھو ایک سناتن دھرم والے ہو کر کے کتنی اچھی بات کہہ رہے بالکل بالکل. ہیں. لیکن یہ تو مسلمانوں کوئی مسلمان نہیں مان رہا ہے, بریلی والے یار. دیکھو ایک موہن بھاگوت صاحب فخر ہندوستان ہے, ہندوستان کی شان ہے, بہادر ہے, انہوں نے اپنا وہ بنایا ہے, مقام بنایا ہے, تو ہمیں عزت کرنا پڑے گی. لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہر جگہ ہندو بھائیوں کو شیو لنگ تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ کہا انہوں نے ایک برابر. بتایا تھا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے, ہمیں سراہنا چاہیے نا اس بات کو. بالکل دیکھو بالکل. وہ کسی بھی اس سے ہوں, لیکن وہ ایسے کھلے عام تو مسلمانوں کے خلاف نہیں بولتے نا. نہیں, وہ تو وقت آنے پہ بولتا ہے. دیکھو ہر آدمی وہ تو اپنے دھرم کے اعتبار سے رہتا ہے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو بولتے ہی تھوڑا بہت. بالکل بالکل. کیا مسلمانوں میں اکبر الدین اویسی نے نہیں بولا, کتنے غلط سلط بولا ہے ہندو بھائیوں کے دھرم کے بارے میں بھی بولا, اور وہ ان کے بڑے بڑے ہاں, جن کو مانتے ہیں ان کے خلاف بھی بولا. میں نے خود سنا تھا, یہ اس نے ہی تو ماحول بنایا اکبر الدین نے صاحب. اصل میں کیا ہے, کیا یہ لوگ بول دیتے, ان کو یہ 4 دیواری کے اندر رہتے, سرکشن میں رہتے, تو ان کو کوئی فرق میں نہیں کہہ رہا پڑتا. ہوں جو آج یہ ماحول تعصبانہ ہوا لیکن ہے ایک اکبر ایسا ہے الدین کہ اویسی کی وجہ سے ہوا ہے صاحب, اکبر کی وجہ سے. ان کے جو بول ہے وہ عام کو بھگتنا پڑتا. ارے اب یہ تو بول دیے, اور جو ہاں ڈیوٹی کرنا ہے بیچارے مسلمان کہیں ہاں پر ہاں, ان کے اکیلا جو مسلمان ڈیوٹی کرنے جا رہا, ماسٹر ہے کہیں پر کچھ ہے, تو وہ تو بیچارہ اسے کیا, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ خود سمجھتے ہو کہ اکیلا ڈیوٹی کرنے جاتا ہو کیا عالم ہوتا ہوگا. ان کے بولوں کو دوسرے لوگوں کو ڈیفینس کرنا پڑتا. اب بول بتاؤ, کے وہ یہ اس نے, نکل میں جاتے نے یہ خود لوگ. سنا اکبر نے بہت غلط اور بولا جو تھا, بہت عام غلط بولا ہے. عام زندگی کے جو گزارتے جو لوگ بیچارے ایمان جبکہ اللہ نے والے, قرآن میں منع فرمایا, ولا ان تسبوا کے الذین یدعون من دون اللہ, ان کو ان اللہ کے علاوہ بولو کہ کسی دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو. ہاں نہیں بولو آپ, لیکن سنبھل کر بولو نا, تاکہ امت کو بھی اس سے نقصان نہ ہو اپنے بول سے. اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ نے دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو, نہیں تو وہ پلٹ کر مجھے گالی دیں گے. ہاں, ادب بغیر علم دشمنی پہلے ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. بے شک. اب اکبر الدین نے بولنے کو تو بول دیا, نوجوان طبقہ خوش ہو گیا, پھر اس کے بعد میں کیا ری ایکشن ہوا ہے صاحب, پھر کتنا بڑا ماحول بنا ہے. وہ کیسا ہے, ایسے لوگوں کے بول جو ہے وہ وقتی طور پر اچھے لگتے, ہاں صاحب, لیکن اس کے وقتی طور پر نوجوانوں کو بڑے اچھے لگے وہ, لیکن جو سمجھدار رہتے, جو سمجھتے وہ بات کو, وہ لوگوں نے اس کو
रिजेक्ट करे। अब ये लोग कुछ काम अच्छा भी कर दिखाते हैं पब्लिक के सामने, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बहुत अच्छा काम भी करना। ये तो सब कुछ करना पड़ता है ना साहब, माहौल बनाने के लिए सब चीजें सोचना पड़ता है। ये वक्ती तौर पर अच्छा लगता है आदमी को, लेकिन बाद में वो चीज भुगतना पड़ा। आज तक भुगतना पड़ रहा है हर मुसलमान को उनके बोल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बरोबर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और आने वाले वक्तों में भी भुगतना पड़ेगा, उनके बोलों के ताने सुनना पड़ेगा। अब उम्मत को ही सुनना है ना वो। बिल्कुल साहब सही बात। अब जो भी उनके जो बोल है वो तो अब रहे जमाने तक चलेंगी। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि पार्टी बंदी के अंदर देवबंदी बरेलवी के मामले में या तो वो इसकी मान रहा है नहीं उसकी मान रहा है। अब आप देखो तबलीग जमात के अमीर हैं तो उनके ऊपर दाऊद देवबंद के उलमा ने फतवा तो लगाया ना। हाँ लगाया, इमराहियत का फतवा लगाया, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन लोगों ने कब इलियास काजी पर फतवा लगाया जो पाकिस्तानी है? ये तो इसने जो है कि अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, लब्बे अफ्तार के नारे लगवाए, खुलेआम मीलाद नामा पढ़ा जाता है इसका। और क्या लिखा है कि मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। वो लिखा है कि कहता है कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ, अपने आप को साहबा किराम से जोड़ रहा है। आज तक बरेली वालों ने खुलेआम फतवा लगाया उसके ऊपर। अरे दारुल देवबंद के उलमा ने तो लगा दिया। कितनी बड़ी बात है दारुल देवबंद के उलमा की। उनके जो आम है तो उनको समझता ही नहीं सुभान अल्लाह कब बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह कब बोलना, अल्लाह अकबर कब बोलना। अब वो कह रहा है वो कौन है वो पीलीभीत वाला कह रहा है सलाम लगा के देवबंदी अगर खाने काबा का तवाफ करते करते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते कहते मर जाए तो जहन्नमी, और लोग सुभान अल्लाह बोलना है तो वो ये नारे लगा रहे हैं। जन्नती नहीं। वो कह रहा है कि हमारा आदमी, हमारी पार्टी का आदमी सुन्नी अगर तवाइफ के कोठे पे मर जाए तो जन्नती है, यानी जिना करते करते मर जाए जन्नती, और एक आदमी अल्लाह घर का तवाफ करते करते मर जाए। और ये किस मुंह से बोल रहा है खबीस काला है मरदूत की औलाद। मैं ये सब वीडियो सुनते रहता तो अच्छाई को अपन लेते इसमें से, और जो जैसी कैसा है कि आप जैसे आपके जो काम कर रहे हो। ये बताओ कभी देवबंद वालों ने कभी ऐसा जहर घोला कि भाई आला हज़रत को मत मानो? कभी नहीं बोलते वो लोग, कभी हाँ मानते नहीं है, लेकिन ऐसा जहर तो नहीं घोलते जैसे ये थानवी साहब नाजवी साहब के बारे में घोलते हैं। कभी नहीं बोलते ही नहीं, नाम ही नहीं लेते हो इनका। कभी कभार इक्का दुक्का वो तो वही बोलते थे जो मुनाजिर थे, वो मुनाजिर बोलते थे बस खाली। वो मुनाजिर तो बोलते ही ना, मुनाजिर तो वो तो मजबूरन बोलते थे कि भाई अब रफा दफा करना था तो बोलते थे मुनाजिर जो थे गया के। अभी ऐसा जैसा आम दिनों में मस्जिदों के बयान होते जुमे के, इसमें कभी नाम नहीं लेते हो इन लोगों का। ये दावत इस्लामी जो पाकिस्तान में चली है इसने लिखा कि मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा, ये मदनी चैनल नारे दोज़ख से बचाएगा। आज तक बरेली वालों ने फतवा लगाया? वही उतरी के सलाम का मजाक उसने बनाया है जो सलाम पढ़ा नहीं जाता दुनिया में। इसने लिखा आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बना के सलाम कहना, तरबूज सर पे उठा के सलाम कहना, चाय की केतली हाथ में उठा के सलाम कहना। सलाम का मजाक बना रहा है वो, सलाम कहीं नहीं पढ़ा जाता। बरेली वाले खामोश हैं। और हजरत और ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल के सामने खाने काबा में। ये सफा 31 पे लिखा फजान सुन्नत में। सफा 27 पे लिखा है कि जितने लोग इसके इज्तिमा में थे सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। अगर यही बात है देवबंदी लिखता है तो ये कब के कुफ्र के फतवे लगाए थे अब तक? सब पर लगा देते थे। मतलब ये पार्टी बंदी का मैं समझ रहा हूँ माहौल है कि आदमी थोड़ा काम दिखा दे तो बस सब हजम हो जाता है। तो मैंने कहा कि तबलीग जमात वालों का भी काम देख लो, उन्होंने दुनिया में कर दिया। अगर कमी नहीं देखना तो तबलीग जमात वालों की मत देखो फिर। उन्होंने पूरी दुनिया में फिर 10 गुना ज्यादा काम करा, 10 गुना। आप जमात के जितने बड़े इज्तिमात होते ये होते तो उनमें एक लफ्ज भी नहीं निकालते इनके लिए नहीं, तबलीग जमात का काम तो 10 गुना ज्यादा है इन लोगों से, दावत इस्लामी वालों से। हाँ वो इस्लामी जमात वाले ही हैं। पूरे मेवात में आज ही मेरी बात हुई थी, कल हुई थी। वो कह रहे थे साहब कि हजारों जगह कुरान की तफसीर होती है मेवात में, ये सब तबलीग जमात की तो देन है। लेकिन उसके बावजूद दारुल देवबंद के उलमा ने अमीर साहब पर तो फतवा लगा दिया ना। ठीक है, बात तो 2 जमातें हो गई थी, एक शूरा और एक मरकज। हो गई ना 2 जमातें। लेकिन ये बरेली वालों ने कभी इलियास काजी पर खुलेआम ये जो इसने बातें करी कब फतवा लगाया? ये लगाते नहीं ना। अरे साहब इसके आदमियों ने तो टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचाना, टीवी से। हजरत इनका कैसा है मालूम है क्या? और ये खुद मुफ्ती अख्तर साहब अजहरी मियां ने बोला है, जो बरेली के सबसे बड़े आलिम थे इस जमाने में। और इनकी आवाम भी इनको कुछ नहीं बोलती। लेकिन आप पैसा दे रहा है ना, ज़कात खिला रहा है, 50,000 रुपए तनख्वाह दे रहा है एक आदमी को, तो चुप हो गए।
اور ان کے جو اب ان کو نہ کے کفر لوگ ہیں، نظر آ رہا ہے نہ گستاخی نظر آ رہی. اب وہ اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بانٹ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کر رہا ہے, اور یہ خاموش ہے. ان کو امت کہاں جا رہی کیا جا رہی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آئے دن تو اس کو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے سلام آتا رہتا ہے الیاس قاضی کو. یعنی اب بتاؤ, اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جب آئے دن اس کو سلام آتا رہتا ہے. بتاؤ, اتنا بڑا بزرگ ہو گیا یار وہ. ارے یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا, میرے سامنے میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ اگر کوئی وعدہ خلافی ہو جائے تو کیا حکم ہے, کہا ایسے کرنا ہی چاہیے, ایسا کچھ مسئلہ بتایا. پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی شرعی بات ہو تو کچھ بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کا دعوت اسلامی کا آدمی کہہ رہا ہے اس سے کہ حضرت آپ میں مدینہ شریف گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا, تو مجھ سے دیر ہو گئی, وعدہ خلافی ہو گئی. تو یہ بیٹھا بیٹھا جواب دے رہا ہے, کرسی پہ بیٹھا بیٹھا جواب دے رہا ہے. بتاؤ کہ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ, جبکہ میں آپ کے پاس اکولا آؤں اور اکولا آنے کے بعد آپ مجھ سے کہو کہ بیٹھیے, میں کہوں نہیں بعد میں بیٹھوں گا, خوشخبری سنو. آپ کو کیا کہا کہ میں کہوں کہ میں اجمیر شریف گیا تھا تو حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ اکولا جاؤ تو انہیں سلام بھیج دینا. اب یہ بتاؤ, آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو اچھل پڑو گے کہ نہیں خوشی میں بالکل. کہ حضرت خواجہ صاحب نے, میں کہوں جھوٹ نہیں بول رہا صاحب, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب نے آپ کو سلام بھیجا. اگر ایسا ہوا ہو تو آپ بتاؤ کتنی خوشی رہے گی آپ کو, اچھل پڑو گے کہ نہیں. بالکل. اور اس کو اللہ کے رسول سلام بھیجے اور یہ وہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. بتاؤ, حضرت کرسی پہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ, اور یہ سب بریلی والے دیکھ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. حضرت آپ پر نہیں لگائے گے انہوں نے فتوا. میرے اوپر کا فتوا لگائیں گے لوگ, میں خود ان کے اوپر فتوا لگا دوں گا. وہی تو رہا, بہت برداشت یہ کر رہے میرے ہیں اوپر فتوا لگائیں گے تو میں ان کے اوپر لگا دوں گا. آپ تو بہت برداشت کر رہے ہو. آج ہی ہلدوانی سے ایک فون آیا تو بیچارے وہ بھی ڈر گئے الیاس قاضی سے. کیوں؟ ارے کہنا صاحب بہت بڑا کام کیا, بہت نہیں کیا یار, آپ جیسے کٹر سنی ہو گے, آپ ایسی باتیں کر رہا ہو تو کام میں نہیں کیا, کام کیا تو کام تو تبلیغ جماعت نے بھی کیا, تبلیغ جماعت والوں نے بھی کیا ہے, پھر اللہ تبلیغ نے جماعت والوں کو کیوں نہیں مان رہے. اللہ نے اپنے کو عقل سلیم دیا نہیں, تو کام اگر دیکھنا ہے تو پھر تبلیغ جماعت والوں کا تو اس سے پہلے کام ہے, 10 گنا زیادہ کام ہے, آج بھی 10 گنا زیادہ کام کر رکھا انہوں نے. بالکل انگلینڈ میں دیکھو تو ان کے مرکز, امریکہ میں مرکز, افریقہ میں مرکز, پوری بالکل دنیا میں مرکز بنے ہوئے ہیں. ان کے اتنے مرکز تھوڑی ہیں صاحب, یہ دعوت اسلامی والوں کے. نہیں. تبلیغ جماعت کا کام تو پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ ہے. بالکل. حالانکہ میں جاتا نہیں ہوں تبلیغ جماعت میں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کام ہی دیکھنا ہے تو ان کا دیکھ لو تبلیغ جماعت کا. اور اس میں زبردستی بھی نہیں ہے نا کسی کو. جب تم الیاس قاضی کا کام دیکھ رہے ہو صاحب, بہت بڑا کام کر دیا, تو پھر اس سے 10 گنا بڑا کام تبلیغ جماعت نے کیا, اسے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے. میں تو ان کو سنتا اچھا ہی یہ ہوں. بتاؤ, تبلیغ جماعت نے کبھی چندہ کیا آپ کے اکولا میں کہیں مسجد میں یا گھر گھر جا کے کہ لاؤ 11,000 کے ممبر بنو؟ نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. آج تک کبھی کیا مہاراشٹر میں یا پورے ہندوستان میں کہیں کیا؟ کبھی نہیں مانگتے بھی اور نہیں. یہ تو دعوت اسلامی والے ہر جگہ ڈبے رکھ رہے ہیں اور گھر گھر سے چندہ مانگ رہے ہیں. یہ تو اسٹیٹ تھا ان کا تو ایسا ہے کہ کیا بول, دیوبند والوں کا نام لے سوا تو ان کی محفل نہیں جمتی. نہیں, یہ الیاس قاضی کے دعوت اسلامی کے ماننے والے تو گھر گھر چندہ کر رہے ہیں نا. وہ تو پاکستان کے ہے نا. نہیں, یہ اس کے ماننے والے انڈیا میں بھی ڈبے رکھ دیتے ہیں, جگہ جگہ گلک رکھ دیتے ہیں, چندہ کرتے ہیں. نہیں, ہمارے طرف نہیں ہے ایسا. اچھا, آپ کے اکولا میں نہیں ہے؟ نہیں نہیں, وہ اکولا میں نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے, تو اکولا میں نہیں ہے, لیکن بریلی میں بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اتاری ہو گیا ہے حالات کے خاندان میں, بہت بڑا اتاری. اچھا. اب وہ کٹر وہابی ہو جائے گا تو اور بھی دیکھو کیا ہو سکتا ہے معاملہ. کچھ دن بعد وہ تو میری سے اپیل ہے کہ اتاریوں کو جگہ دے رہا ہو تو ندوہ والوں کو بھی جگہ دے دے, ایک برانچ ندوے والوں کی بھی کھلوا دے, ندوۃ العلماء حضرات کی, تو امت میں اتحاد ہو جائے گا. اور ندوہ پاس میں ہی لکھنؤ, برابر. جب الیاس قاضی کو جگہ دے رہا ہے, وہ اتاری ہو گیا حالات کے خاندان کا ایک آدمی, تو اس سے میری اپیل ہے کہ وہ ندوۃ العلماء کے لوگوں کو بھی ایک جگہ دے دے, برانچ کھلوا دے ان کی, ایک دیوبند کی کھلوا دے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا دنیا بھر سے. بالکل. پھر دیوبند والے 13 ایک برانچ میں کھلوا دیں گے, بریلی والوں کا دیوبند میں. یہ تو ایک ہونے نہیں دینا چاہتے نا. ارے دیوبند والے بےچارے کتنا برداشت کرتے ہیں بریلی والوں کو. سلطان المجاہدین حضرت مولانا توقیر صاحب کو دیوبند میں بلا کے کتنی عزت دیا. یہ تو روز جھگڑے پر اتالو رہتے ہیں. دیوبند والے ہی برداشت کر کے لے کے چل رہے ہیں ان کو. نہیں, دیوبند والوں نے تو ان کو عزت دیا, حضرت مولانا توقیر صاحب جو سلطان المجاہدین ہیں. حضرت ایک بات میں نے اور دیکھا, جیسی کہ کچھ بھی یہ ان کے ہی طرف سے سب کچھ آتا, کوئی بھی بول جو ہے نا
अरे साहब मैं तो बरेली वालों ताज्जुब की ये तरफ होता है से कि बरेली वाले कैसे पिलपिले हो गए साहब, सुलह कुल्ली हो गए बरेली वाले तो। कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो बस ये किसको भी बदनाम पूरे मतलब खास बरेली शहर के तो सुलह कुल्ली नहीं है, वो तो अभी भी कट्टर है खास बरेली शहर के, लेकिन और जगह जो बरेली की निस्बत से हाँ, सुन्नी है वो सुलह कुल्ली हो गए, पिलपिले हो गए। इलियास काजी के बारे में नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब पे ताज्जुब हुआ जो हल्द्वानी के थे, हाँ, वो कह रहे साहब कि आप तो वापस ऐसे आइडिया डालो, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया है। अरे मैं क्या डॉक्टर साहब ऐसे कट्टर सुन्नी हो गया ऐसा कह रहा है, और आपके पीर ने मुफ्ती अख्तर साहब ने तो खुला रद्द किया है। ये उनके पीर ने ही बताया था कि इन्होंने अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है टीवी से, और आज भी गूगल से निकाल लो, लिख दो अजहरी मियाँ साहब विरुद्ध, खाली इतना लिख दो अजहरी मियाँ वी बना के लिख दो रद्द इलियास काजी, बस इतना लिख दो तो पूरी क्लिप में आ जाएंगी, बहुत सारे उलमा की क्लिप में, बस इतना लिखना है रद्द इलियास अत्तार, बस इतना लिख दो तो पूरे दुनिया में जितने आलिम है जिसने इसकी मुखालिफत की सब का रद्द जाएगा। अच्छा बस इतना लिखना है रद्द इलियास अत्तार या रद्द दावत इस्लामी पर। अच्छा। अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा दिया इलियास काजी ने। आज तक आपने कहीं सुना कि थानवी साहब नानवी साहब के बाल मुबारक बंटवाए कभी किसी ने के करके देवबंद वालों ने? नहीं वो कभी नहीं ये करते। कह बंटवाए कि थानवी साहब के बाल मुबारक नानवी साहब के बाल मुबारक, कभी ऐसी ज़ियारत कराई साहब? नहीं वो कभी नहीं करते ऐसे तो काम। ये बरेली वाले अब काम देख रहे हैं इसके, कोटा वाले, जयपुर वाले, जोधपुर वाले, और ये लखनऊ कानपुर। अरे मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि उदयपुर में इनका मरकज बन गया साहब, ये दावत इस्लामी वालों का पिलपिले हुआ उदयपुर के, जबकि उदयपुर अलकट्टरों में पहला नंबर आता था हिंदुस्तान में उदयपुर का, लेकिन वो भी हो गए ढीले पोले पड़ गए, पिलपिले हो गए। आगे सुलह कुल्ली होंगे, सुलह कुल्ली के बाद फिर हो जाएंगे वो, यानी उनके नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे उदयपुर वालों के भी। मैंने खुद देखा खांजी पीर में पड़े हुए थे दावत इस्लामी वाले। मैं गया ना नमाज पढ़ने तो देखा कि इनका ये जत्था पड़ा हुआ था खांजी पीर में। अच्छा। एक खांजी पीर में नीचे मस्जिद है, एक ऊपर मस्जिद है, तो ऊपर वाली में पड़े हुए थे, नीचे वाली में तो हाफिज नज़ारुल इस्लाम साहब थे, वो तो चले गए थे वहाँ से। अच्छा। वो बहुत पुराने इमाम थे लेकिन चले गए थे, कुछ मामला हो गया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने मरकज बना लिया साहब, ये दावत इस्लामी वालों ने। उदयपुर तो यानी ऐसा इलाका जहाँ पर देवबंद वालों को बर्दाश्त ही नहीं करते थे बिल्कुल, बहुत कट्टर। लेकिन इनको कैसे बर्दाश्त करें दावत इस्लामी वालों को, जबकि अजहरी मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये देवबंद वालों के पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं, खुलेआम कह रहे हैं। ये उदयपुर के लोग निकाल के सुन सकते हैं अजहरी मियाँ की क्लिप, 7.25 मिनट की है, 7 मिनट 15 सेकंड की, उसने सुने। लिख दे अजहरी मियाँ साहब रद्द इलियास अत्तार, बस भी बना के लिख दे रद्द इलियास अत्तार, तो पूरी अजहरी मियाँ की क्लिप सुने। उसमें बताया बयान कर रहे हैं कि ये लोगों ने गौसे पाक की भी तस्वीर दिखा दी, गरीब नवाज की भी तस्वीर दिखा दी। बयान कर रहे कि इनको ये गरीब नवाज गौसे पाक की तस्वीर कहाँ से मिल गई दावत इस्लामी वालों को? उनको मिल जाती तो क्या वो झूठ बोलेंगे साहब? और ये इतनी बड़े दुनिया में मशहूर थे, बड़े मुफ्ती थे, तो वो कैसे झूठ बोल के कह देंगे कि एकदम बगैर तहकीक किए? नहीं। तो उन्होंने भी कहा, लेकिन उनके मुरीद भी सब ढीले पड़ रहे हैं। ये उदयपुर में उनके मुरीद हैं, कैसे ढीले पड़ रहे हैं, इनको रुख्सत नहीं करते कि निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई काम, अगर तुम्हें काम देखना है तो फिर ऐसा है तबलीग जमात वालों को बुला लो, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है, हम तो नहीं जाते जमात में, लेकिन जब तुम्हें काम ही देखना है तो फिर तबलीग जमात वालों को भी आंखें बंद करके बुलाओ, खत्म करो, झगड़ा ही खत्म करो। बराबर। जब इनको ही बुला रहा हो तो तबलीग जमात की भी एक ब्रांच बना लो, उनको ही बुलाओ, आओ जाओ, कहना साहब काम ही देखना है, बस खत्म बात। बिल्कुल। जब कुफ्र गुमराहियत किसी में होगी तो पहले वो भी तो देखना पड़ता है ना। दारुल देवबंद के उलमा ने तो फतवा लगाया और बर्दाश्त नहीं किया। और आपको मालूम हुआ खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब पर भी दारुल के लोगों ने पकड़ की थी, देवबंद वालों ने की थी कि नहीं? हाँ। जबकि दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उनकी भी गिरफ्त कर ली थी। साहबा किराम शान में उन्होंने गुस्ताखी की थी तो। हाँ। जबकि कितने मशहूर आलिम है, वजनदार और बहुत बासलाहियत आलिम है, लेकिन उनकी भी परवाह नहीं की देवबंद वालों ने। क्या ख्याल है? बिल्कुल। पर वो किसकी परवाह नहीं करते हो। दारुल के देवबंद के उलमा फतवा जब देते हैं ना तो पहले इत्माम हुज्जत करते हैं बहुत टाइम तक, फिर देते हैं नहीं मान रहा, तब बहुत टाइम के बाद वो लगाते हैं फतवा, पूरी छानबीन कर बहुत देर बाद फतवा लगाया दारुल देवबंद वालों ने, बहुत देर बाद। पहले बहुत कोशिश की कि शायद, जब आदमी को एक लश्कर का भी एक वो होता है, खुमार होता है, नशा होता है कि मेरे साथ तो लश्कर है, कौन क्या कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन कब्र में तो हिसाब देना होगा ना, कयामत में तो हिसाब देना होगा, सबको अपना अपना हिसाब देना है। अब वो गुलाम अहमद कादियानी यूं फेल हो गया कि उसका लश्कर नहीं था उस वक्त, वो भी अगर ऐसा लश्कर बना लेता तो आज उसका भी एक लंबा चौड़ा लश्कर होता दुनिया में। बिल्कुल। वो क्या उस जमाने में लश्कर नहीं बना पाया ना, ऐसी जमातों का बनाने का सिस्टम नहीं था जैसे जमात वाला बाद में सिस्टम हुआ है। तो गुलाम अहमद कादियानी पहले ही मर गया, जमात का काम बाद में शुरू हुआ है।
बिल्कुल। जैसे तबलीग जमात का 1925 में शुरू हुआ और ये इलियास काजी का 1980 में शुरू हुआ है। अच्छा। तो ये जमात बनाने के बाद तो इनका नशा हो जाता ना, लश्कर के हमारे आदमी बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में सब इकट्ठे होकर आ जाएंगे मारने के लिए मौलवी को। गुमान हो जाता ना उनको। अभी मैं कोई बात कह दूंगा दावत इस्लामी बारे में तो ये सब इकट्ठे होकर मुझे मारने भी आ जाएंगे, कोटा से, जयपुर से, इधर उधर के, यानी इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह अच्छा। और जान से ही मार डाले। इनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं, अल्लाह ये हिफाजत। नहीं बहुत, अरे तो जो वक्त आएगा उसी पे मरेंगे, लेकिन कह रहा हूँ कि जान से ही मार डाले, इनका कोई भरोसा नहीं है दावत इस्लामी वालों का। और इन्होंने मारा भी है। अच्छा। शाहजहांपुर में हाफिज फिरासत साहब मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद थे, उनको घर में घुस के मारा दावत इस्लामी वालों ने। ऐसा? और ये फूल गली में बम्बई में रहते थे, मैं भी गया था उस मस्जिद में, हजरत मौलाना सिराज अजहर साहब अच्छा। खलीफा मुफ्ती आजम हिंद, उनके ऊपर भी हमला किए थे उन्होंने खुद, उनकी भी क्लिप मौजूद है इसमें, गूगल से निकल जाएगी। अच्छा। इसमें लिख दो सिराज, मौलाना सिराज अजहर विरुद्ध दावत इस्लामी। इसमें लिख दो वो मुफ्ती शहजाद आलम बरेली उस्ताद जमातुर रवा और विरुद्ध दावत इलियास काजी, यानी रद्द इलियास काजी। और सूफी मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब, वो मुनाजिर रद्द इलियास सत्ता, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब की तो बहुत निकल जाएगी उसमें आराम से, गूगल से आप लिख देना खाली। ठीक है। कहना साहब ये इतने आलिम रद्द कर रहे हैं, कुछ तो सोचो यार, बरेली वाले जो लोग ढीले पड़ रहे हैं कम से कम सोचे। एक दो आलिम थोड़ी कर रहे हैं साहब, ये मैंने बताया ना, मुफ्ती और भी आलिम रद्द कर रहे हैं, मैं नाम आते जाएंगे। तो एक मुफ्ती बद्र आलम है, अच्छा। एक मुफ्ती रहमतुल्लाह सिद्दीकी है। अच्छा। ऐसे ऐसे उलमा रद्द कर रहे हैं कि आपके एक मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब का भी निकल जाएगा, गूगल से आप निकाल लेना, लिख देना मुहद्दिस कबीर विरुद्ध दावत इस्लामी। ठीक है। मुफ्ती अख्तर साहब विरुद्ध दावत इस्लामी, रद्द दावत इस्लामी, ये लिखना इलियास काजी। फिर आप सबको सुना। ओके ना साहब, अगर काम देखना है तुम कहते काम देखने के बाद कोई कितनी गुस्ताखी करे, यानी फिर हुजूर की शान में भी गुस्ताखी करे तो क्या माफ हो जाएगा? नहीं। कि ना भाई यही अगर तरीका है तो फिर आप गुलाम अहमद कादियानी को मान लो, ठीक है हम कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक खत्म बात। अगर यही तरीका है कि काम कोई दिखा दे तो फिर गुस्ताखी माफ, तो कहना गुलाम कादियानी को मान लो, वही बहुत बड़ा आलिम था, उसने बहुत बड़ा काम किया अपने वक्त में। अरे डॉक्टर असरार साहब ने बताया था कि इसने 2 बार मुनाजरा किया था आर्य समाज के लोगों से, ये गुलाम अहमद कादियानी ने। अच्छा। सुन्नियों की तरफ से मुनाजरा किया, फतह हासिल किया 2 बार। तो कहना साहब काम ही अगर देखना है तो गुलाम कादियानी का भी काम देख लो और खत्म करो, झगड़े खत्म करो, उसको भी मान लो तुम, हटो। अल्लाह हिदायत दे सब उम्मत को। एक तरफ तुम तबलीग जमात वालों की बुराई देखते हो, एक तरफ थानवी साहब नाती साहब के पीछे पड़े रहते हो, ये लिखा वो लिखा, जो लेटेस्ट में इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवारा, मिलाद नामा पढ़वा रहा है। गलतियां तो सबसे होने वाली इंसान है, जो मिलाद नामा अपना पढ़वा रहा है, जो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, लब्बे की अत्तार के नारे लग रहे हैं, और फैजान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हुए बैठा हुआ है सब 31 में। गलती तो इंसान से होगी ना। और अल्लाह के रसूल की बारगाह से इसको बार बार सलाम आ रहे हैं, और मदीना के मजाक बनाया मदीना शरीफ का, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल के पुकारते थे दावत इस्लामी वाले, और आज भी पुकारते हूँ कहीं ना कहीं। है तो अल्लाह हिफाजत करे सब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्हें बस उलमाए देवबंद की क्यों पीछे पड़े थे भाई? जिस तरह से उलमाए देवबंद के पीछे पड़े, हम कह रहे हैं कि इसके भी पीछे पड़ो, इलियास काजी के। हमारे उलमा हर जगह मीटिंग करें, कोटा में करें, जयपुर में करें, बरेली में करें, कानपुर में करें, कि अब दावत इस्लामी नहीं आई और दावत इस्लामी का काम होगा, लेकिन इलियास को छोड़ के होगा। हम मना नहीं कर रहे काम ना हो, काम तो बहुत अच्छा है इनका, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कह दे कि इलियास काजी को आप अलग करो और यही वाला काम करो, लेकिन इलियास काजी का नाम मत लेना। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल। बरेली में मीटिंग कर लें, कानपुर में कर लें, लखनऊ में कर लें, बम्बई वाले उलमा कर लें, उनके जिम्मेदारों को बुला लें और कह दें कि इलियास काजी का नाम मत लेना, ना उसका नाम लेगो, तुम काम करोगे लेकिन इलियास काजी को छोड़ दो बस। जब तक वो कलमा न पढ़ ले, तोबा न कर ले और पूरी वजाहत न कर दे जो उसने सलाम का मजाक बनाया, जो उसने कोडवर्ड निकाले कि अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहा, मदीना शरीफ का मजाक बनाया, मदीना कहा इंसानों को, तो जब तक वो कलमा न पढ़े, तोबा न करे, उसको माफ न किया जाए। बस अल्लाह हिफाजत करे इनकी, अल्लाह हिफाजत करे इनकी। हाँ वही तो आपके अकोला में कितनी मस्जिद है? अकोला में बहुत मस्जिद है, 100-150 मस्जिद है। 100-150 मस्जिदों में दावत इस्लामी का कोई काम नहीं है? नहीं, वो नहीं। हाँ, ये बरेली वालों का भले ही काम है। अच्छा, इनका है, दावत इस्लामी नहीं है? नहीं। चलो अल्लाह का कलम, वो उनके कितने क्या है वो अपने कोई पता नहीं है। नहीं, काम तो हम भी अच्छे ही मानते हैं दावत इस्लामी का कि बहुत बढ़िया काम है, लेकिन ये इलियास काजी को छोड़ दें, करें, हम भी साथ दे देंगे, लेकिन इलियास काजी को छोड़ें।
آپ لوگ زیادہ ان کے بارے میں دیکھو ہم تبلیغ جماعت میں نہیں جاتے اسی وجہ سے کہ جب تک امیر جماعت توبہ نہیں کر لیں گے، وہ وضاحت نہیں کر دیں گے برابر. تو اس میں بھی ہم نہیں جا سکتے. ہم تو شورا والی میں جا سکتے ہیں، شورا والی جو جماعت ہے نا اچھا. اس میں ہم جا سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب قابل عالم ہیں ہاں تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں. وہ ندوہ سے فارغ ہیں حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، اور وہی امیر بننے کے لائق وہی تھے اس وقت دنیا کے اندر. بالکل. پوری دنیا میں سب سے بڑے وہی قابل عالم تھے. اور حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب نبر اللہ وجہہ بہت باعمل اور عالمانہ تقریر کرتے ہیں. عالمانہ فاضلانہ تقریر ہوتی ہے، ہم نے سنی ہے بھوپال میں. جب وہ اچھا. تقریر کرتے تھے تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا، جو فاضل ندوہ حضرت مولانا بلال صاحب امام جامع مسجد رائے سین کے امام ہیں، ہاں انہوں نے کہا کہ جب حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب تقریر کرتے ہیں تو ندویت برستی ہے ان کی تقریر سے. ندویت، یہ جملہ مجھے ابھی یاد ہے، انہوں نے 35 سال پہلے کہا تھا یہ بات. بالکل. جب ہم پڑھتے تھے نا سن 92 میں ہی پڑھتے تھے ہم وہاں پر، قریب سن 92 میں تاج مساجد پڑھتے تھے. ہاں تو وہ ہمارے ساتھی ہیں یہ حضرت مولانا بلال احمد بلال ندوی، یہ رائے سین کی جامع مسجد کے امام ہیں. بہت زبردست قابل عالم ہیں، بالکل. زبردست مقرر ہیں، بہت زبردست تعریف کے بہت جانکار ہیں. ہاں تو اگر شورا کا معاملہ ہے تو اس جماعت کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لگا تو وہ تو ماننا ضروری ہے نا، نہیں تو اس سے علماء کی توہین ہو جائے گی صاحب. بالکل ماننا ہی تو پڑے گا. علماء کی بات ہی نہیں مان رہے پھر کائے کا ہمارا ایمان ہے صاحب. نہیں برابر. دعوت اسلامی کا بھی ہم ساتھ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ الیاس قاضی کو چھوڑ دیں اور وہ کوٹ بڑ جو اس نے نکالے وہ سب ختم کر دے، تو ان کا بھی ہم ساتھ دے سکتے ہیں. ہاں توبہ کر لیتے. ہاں صاحب ویسے تو نہیں، بہت بڑے بڑے معاملے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں صاحب، ایک دو نہیں ہے، پوری بہت لمبی فہرست ہے اس کے بارے میں تو صاحب. بس اللہ. تو ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ. آپ تو سب کو مسلمان سمجھو، دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی سب مسلمان ہیں. دیکھو صاحب برابر. یزید کو بریلی والے کافر نہیں کہتے، جبکہ یزید کا ظلم کھلا ہوا ہے، لیکن بریلی والے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. کیا معلوم کیا معاملہ ہے بریلی والوں کا. سب کو کافر. ارے بھائی یزید سے کون سی جنت میں پہنچ جائے گا. تمہارا ایسا معاملہ ہے کہ اس کو تم کافر نہیں کہتے جس نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرایا یزید نے، ایسا نہیں صاحب؟ اپن تو یہ بولتے اللہ نے آپ تو جانتے ہو یزید نے کتنا بڑا ظلم کرایا امام حسین علیہ السلام پر، اس کے باوجود بریلی والے اس پر فتویٰ نہیں لگاتے کفر کا. اور دیوبند والوں کو آنکھیں بند کر کے، ارے یار کون سا تمہارا طریقہ ہے یار، سوچو سمجھو. امام احمد ابن حنبل نے جب کافر کہا تو تم کہتے ہو امام اعظم نے کہا. کہاں ہے روایت امام اعظم کی، کدھر کتاب میں ہے؟ وہ اگر نہیں کہا تو کیا ان کے کہنے سے یہ کہ تم بھی نہیں کہو گے؟ امام احمد نے کہا ہے تو کہو. بڑے پیر صاحب نے بھی اسی مسلک میں تھے، بتایا حنبلی مسلک میں تھے، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں یہ کیا بچاؤ کی ترکیبیں کرتے ہیں. حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے بریلی والے، اور یزید کو کافر نہیں کہتے. عجیب ڈرامے بازی یار، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بریلی والوں کی. بس خود کے ہی سب تانوی منصوبے صاحب رہتے. نقوی صاحب کے پیچھے پڑے تھے، الیاس قاضی کو چھوڑتے رہتے ہیں. یار ڈرامے بازی یار، جو باتیں تانوی صاحب نقوی صاحب کی تم دکھا رہا ہو اس سے 10 گنا زیادہ تو الیاس قاضی کی ہیں، میں بتا دوں گا. بالکل 10 گنا زیادہ ہے یار. بالکل. ابھی تو میں نے آپ کو کم بتائی، اگر پوری بتاؤں تو بہت لمبا ٹائم لگے گا، بہت یعنی راتیں گزر جائے، رات گزر جائے. اس نے جو ڈرامے کھیلے نا صاحب معمولی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں، میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. یہ الیاس قاضی نے کہا ہے، یعنی اس لیے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا رنگ ہرا ہے، تو کہتا ہے میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں، میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. اب یہ بتاؤ ہری گھاس اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے، بالکل. اللہ نے اللہ کو ادب سکھا رہا ہے. بتائیے آپ، پھر بھی یہ بریلی والے برداشت کر رہے ہیں. اس کے ماننے والے لیٹرن کے دروازے ہرے، لوٹے ہرے، ہم نے دیکھا کوٹا میں دیکھا، بھروچ میں دیکھا، بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے پاس. ارے صاحب ڈرامے، بہت ڈرامے اس کے پاس، ایک دو نہیں ہے، بہت ہیں. اور اب پیسہ بانٹ رہا ہے صاحب، ایک ایک آدمی کو 50,000 روپے دے کے کر رہا ہے یہ کام. یہ کوئی جائز ہے صاحب؟ زکوٰۃ صدقے پبلک کے، غریبوں کا حق، یتیموں کا حق اور یسیروں کا حق قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، بے شک صدقات فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے قرآن میں. اور یہ صدقات زکوٰۃ نکلوا کے اپنے ماننے والوں کو دے رہا. 50,000 روپیہ اب ہیلا شرعی کروا کے تھوڑے بہت بچے رکھ کے ادھر ادھر مدرسے میں، ایسے تو ہر کوئی ہر کچھ جائز کر لے گا. پھر برابر. تو آپ کا کیا کام ہے صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سلیم الدین ہے. سلیم الدین. ہاں. تو آپ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کا مرید ہو گیا؟ نہیں مرید کس سے نہیں ہے. چلو ہو تو ہو جانا، وہ الہ آباد کے نا حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی. اچھا انشاءاللہ. بہت قابل پیر ہیں، وہ 95 سال کی عمر ہے. اچھا. ان سے ہو جانا، پھر دیکھ لینا جو سمجھ میں آئے تمہارے. ہاں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، ڈلوا دوں گا چینل پہ. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم.